पवित्र महानामर धन्यवाद देवा संगे संगे मते सुजोग देइथिबा प्रभुंकर प्रिय दासी टुनुलिमा सिस्टर को मते हृदय तार सहित भक्तिपूर्ण नमस्कार जणाई पुणी धन्यवाद ज्ञापन करे पुणी आज जो माने जोग देइछंती पुणी जोग देउथिबे प्रत्येक को मु प्रभु यीशुंको मधुमय नाम रे नमस्कार जणाइबा संगे संगे आज रे ओमेन्स फेलोशिप रे मु समस्त को मु स्वागत जणाई समस्त को मोर नमस्कार आसंतो आम माने प्रार्थनार सहित आज उपासना को आम आरंभ करबा पई जीवा मु पदे प्रार्थना करी आपण माने मो प्रार्थना रे मनोयोगी हेबे आसंतो आमे प्रार्थना करिबा। सर्वदर्शी सर्वव्यापी सर्व अंतर्जामी हम मानकर दयालु प्रेमिक सदा प्रभु प्रभु जीशु ख्रीस्ट तुमर पवित्र महानामर धन्यवाद हो गौरव महिमा प्रशंसा हो प्रभु स्तुति वंदना हो पूजा अर्चना हो कारण तुम्हें एकमात्र आम मानकर परिपालन कर्ता उद्धार कर्ता जीवंत सदा प्रभु परमेश्वर अनंत कालीन राजा तुम स्तुति वंदना करुअछु पूजा अर्चना करुअछु राजा तुम विविध दया अनुग्रह सकाशु भी नष्ट होना मोर परमेश्वर आज आम जीवित मान मध्य नाम स्थान दे ए सुंदर आत्मिक सहभागिता मध्य प्रभु आम महिला मान जीवन में सुजोग दे आम धन्यवाद दौछु गौरव महिमा प्रशंसा करुअछु स्तुति वंदना करुअछु हे हम मानकर परात्पर परमेश्वर प्रभु तुम्हें अनुग्रह कल बापा आमर सहवर्ती हेल आमर प्रतिपालक हेल समस्त प्रकार मंगल सुरक्षा दे मंदतार उद्धार करी मोर परमेश्वर तुम्हें आमर सुरक्षा दे धरी रखिल राजा आ सुंदर प्रभु आम मानकर जीवन में तुम से उपस्थिति मध्य प्रभु बढ़ु बढ़ु आज बापा तुम निकटवर्ती हेबा निमंते अनुग्रह प्रदान करियछ से धन्यवाद दौछु गौरव महिमा प्रशंसा करुअछु हे आमर स्वर्गवासी सदा प्रभु परमेश्वर आज ओमेन्स फेलोशिप को तुम हस्त दौछु राजा आज उपासना को तुम हस्त दौछु मोर परमेश्वर प्रभु आरंभ शेष पर्यंत तुम उपस्थिति रख राजा हे पिता आज जो दासी मान तुम्हें मनोनीत कर राजा तुम गौरव निमंते व्यवहार होगापी प्रभु से तुम्हें दया कर तुम आत्मिक सहायता मध्य प्रभु तुम गौरव निमंते व्यवहार होगापी साहाय्य कर हाँ बापा आज जो मैंने वाक्य अध्ययन करेंगे आराधना करेंगे प्रार्थना करेंगे पिता परमेश्वर तुम दासी वाक्य नहीं आसी अच्छा सकल विषय को तुम हस्त दौछु राजा केवल तुमरी गौरव निमंते केवल तुम महिमा निमंते प्रशंसा निमंते समस्त विषय उत्तम रूपे तुम आत्मा उपस्थिति मध्य हो बोली प्रार्थना करुच्ची राजा आज जो परिचालन भार दि जाइए प्रभु तुम कृष्ण तले समर्पित होउछि मते तुम्हें ज्ञान बुद्धि प्रदान कर एवं तुम आत्मा सहायता परिचालना करने निमंते मते अनुग्रह प्रदान कर बोली प्रार्थना करुच्ची प्रिय प्रभु ए जूम को पिता परमेश्वर परिचालना करी आसुथिबा तुम दासी परिवार को तुम हस्त दौची राजा से परिवार सकल आवश्यकता को तुम्हें पूर्ण कर से परिवार प्रतिपालक तुम्हें हो सुरक्षाकारी परमेश्वर तुम्हें हो से परिवार ख्रीष्ट तुम्हें हो से परिवार केन्द्र बिंदु तुम्हें हो बोली प्रार्थना करुच्ची वर्ष तमाम प्रभु तुमरी दासी माने जे प्रकार एकत्र हो तुम उपासना करने निमंते जो मनोभाव दे प्रभु गई जूम द्वारा प्रभु आम मान को कढ़ाई नहीं आसुअछंती प्रभु तांको प्रचुर परिमाण रे आशीर्वाद कर बोली प्रार्थना करुच्ची प्रिय प्रभु गो जो माने प्रस्तुत होउछंती जो माने जोड़ी हिछंती प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह प्रदान कर दया कर राजा आज उपासना द्वारा आम प्रत्येक आशीर्वाद प्राप्त होगा संगे संगे प्रभु आज उपासना जे प्रकार तुम निकट में ग्रहण योग्य हो पार से तुम्हें अनुग्रह प्रदान कर बोली प्रार्थना करुच्ची प्रिय प्रभु आरंभ शेष पर्यंत तुम उपस्थित रखी प्रति विषय द्वारा तुम्हें गौरव महिमा प्रशंसा तुम्हें पाओ बोली आज उपासना को तुम हस्त दे निज को तुम कृष्ण तले समर्पण करी प्राणर प्रियतम एकमात्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम ये छोट विख्यान उत्सर्ग कली पिता आमेन। आसंतु ए समय आराधनार समय अटे प्रभुंकर प्रिय दासी आम मध्य अच्छा धरामणि राउल सिस्टर को मु प्रभु जीशु मधुमय नाम आग को आह्वान करे आग को आसबे आराधना द्वारा कढ़े ने आसतु उच्च करताली सहित आम आह्वान करवा सिस्टर प्रेज द लॉर्ड। अनम्यूट करंतु सिस्टर म्यूट हो जाइए आपणकर राउल सिस्टर शुभुचे हेलो शुभुची शुभुची प्रभु को महानाम धन्यवाद हो मोर उपस्थित जूम रे थिबा प्रत्येक दास दासी मान को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे मोर आंतरिक नमस्कार पुणी प्रेज द लॉर्ड आ प्रभु मान को अनुग्रह करी दया करी प्रभु मान को
ବର୍ଷ ତମାମ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ 11 ମାସ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁଣି ଆମମାନେ ଏଇ ଜନ୍ମ ଶେଷ ମାସ ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଜି ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କଣ କରିବା, ସମର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ସହାୟ, ମୋ ପ୍ରତିପାଳକ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ସହାୟ, ମୋ ପ୍ରତିପାଳକ। ଦିନ ପରେ ଦିନ, ରାତି ପରେ ରାତି ବିତି ଯାଏ ମାସ ବରଷ। ଆରାଧନା କରି ତୁମରି ଆଶାରେ ପାଇବାକୁ ତୁମ ଆଶିଷ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ସହାୟ, ମୋ ପ୍ରତିପାଳକ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ସହାୟ, ମୋ ପ୍ରତିପାଳକ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ପ୍ରହରରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅଛ ମୋ ପାଖରେ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ପ୍ରହରରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅଛ ମୋ ପାଖରେ। ନିଦ୍ରା ଯାଏ ଅତି ସହଳରେ ପ୍ରଭୁ ନିତେ ତୁମ ନାମ ଧରେ। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ସହାୟ, ମୋ ପ୍ରତିପାଳକ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ସହାୟ, ମୋ ପ୍ରତିପାଳକ। ତୁମର ଜନର ଜୀବନ, ତୁମରି ଦୟାର ମୋଏ ପ୍ରାଣ। ତୁମର ଜନର ଜୀବନ, ତୁମରି ଦୟାର ମୋଏ ପ୍ରାଣ। ପାପ ଦୋଷ ମୋର କ୍ଷମା କର, ଦିଅ ତୁମେ ମତେ ପରିତ୍ରାଣ। ଅନାଦି ରାଜା ସଦା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ସହାୟ, ମୋ ପ୍ରତିପାଳକ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ସହାୟ, ମୋ ପ୍ରତିପାଳକ। ଦିନ ପରେ ଦିନ, ରାତି ପରେ ରାତି ବିତି ଯାଏ ମାସ ବରଷ। ଆରାଧନା କରି ତୁମରି ଆଶାରେ ପାଇବାକୁ ତୁମ ଆଶିଷ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ସହାୟ, ମୋ ପ୍ରତିପାଳକ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ଗାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆମେ ବଡ ଦିନର ଉପଲକ୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା।
साथी जीवा चाल ग जीवा चाल बेथलीमा बेथलीमा साथी जीवा चाल ग जीवा चाल बेथलीमा बेथलीमा दूर चाहिँ देखा सुचि तारा हात ठारी ताते डाकुची पारा दूर चाहिँ देखा सुचि तारा हात ठारी ताते डाकुची पारा नेई छन्ति जाइ जिसु जनमा साथी जीवा चाल ग जीवा चाल बेथलीमा बेथलीमा साथी जीवा चाल ग जीवा चाल बेथलीमा बेथलीमा सारा गारा सुख छाडी आम दुःख नेबे परी पापी पाप सब नेबे नूआ जीवन से देबे सारा गारा सुख छाडी आम दुःख नेबे परी पापी पाप सब नेबे नूआ जीवन से देबे तांक बादे आमे भक्ति भरे तांक बादे आमे भक्ति भरे जनाई बाजल आम प्रणाम साथी जीवा चाल ग जीवा चाल बेथलीमा बेथलीमा साथी जीवा चाल ग जीवा चाल बेथलीमा बेथलीमा फूला गीत हुए धरा झरे आनंद शोभे प्रभुकर गीति भारी जाए शांति प्रीति गीत हुए धरा झरे आनंद धारा शोभे प्रभुकर गीति भारी जाए शांति प्रीति राजांकर राजा मोजिसो राजा राजांकर राजा मोजिसो राजा ସେହି ଯେ ମସିହ ଶାନ୍ତି ପରମ ସାଥୀ ଯିବା ଚାଲ ଗ ଯିବା ଚାଲ ବେଥଲିହିମ ବେଥଲିହିମ साथी जीवा चाल ग जीवा चाल बेथलीमा बेथलीमा दूरे चाहिँ देख हसुची तारा हात धरी ताती डाकुची पारा दूरे चाहिँ देख हसुची तारा हात ठारी ताती डाकुची पारा नहीं जल्दी जाहि जिसु जनमा साथी जीवा चाल ग जीवा चाल बेथलीमा बेथलीमा साथी जीवा चाल ग जीवा चाल बेथलीमा बेथलीमा हालेलुया आसंतु आमने प्रभुଙ୍କର निकटवर्ती आराधना निमंते प्रभुଙ୍କର गौरव करिबा प्रशंसा करिबा ई समय प्रार्थना करिबे हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 स्तुति प्रशंसा महिमा गौरव संभ्रम पाइबाको एकमात्र योग्य परमेश्वर पिता आत्मा पवित्र महत् नामको धन्यवाद दउछु प्रशंसा करुछु तुमरी महिमा करुछु राजा बापा गो तुम आमानकु केते प्रेम दया अनुग्रह मंगल कल धन्यवाद दउछु प्रिय प्रभु आमानकु बापा गो 2025 आरंभ ठारू पर्यंत राजा तुम आमानकर संगी परमेश्वर तुम हेल
ଆମମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ବାବା। ବିଶେଷ କରି ତୁମର ସେଇ ନୂତନ ବା ତୁମରି ଜନ୍ମ ପର୍ବ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ପିତା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ତୁମେ ଯେ ଆରାଧନାର ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ମୁକ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଶାନ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ବାପା। ଏହି ସମୟ ତୁମରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ତୁମରି ଗୌରବ ଆରାଧନା ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ସେଇ ଉପସ୍ଥିତି ନିମନ୍ତେ ପିତା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା। ଏଇ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ এই ଓମେନ୍ସ ଫେଲୋସିପ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତା ଦେଲ, ତୁମରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ତୁମରି ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମରି ମହିମା କରିବା ପାଇଁ, ତୁମ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ତୁମେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। এই জুম মাধ্যমে প্রভু আমাকে যে সুন্দর সুযোগ দেল ତୁମରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତୁମର ମହିମା ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ, ଗୀତ ଗାନ କରି ତୁମକୁ ପ୍ରଶଂସା ମହିମା କରିବା ପାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଦୟାକରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାପା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଜୁମ୍ ର ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ହୁଅ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଅଛ ହଁ ପ୍ରଭୁ ରିଡିଂ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମଠାରୁ ଦଉଛ। ତୁମେ ଦୟାକରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ତୁମର ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଯାହା କିଛି ରହିଅଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ତୁମ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ତୁଲେଇବା ପାଇଁ ତୁମର ସେ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ତୁମର ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପିତା ତୁମେ ମହିମା ପାଅ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଦିନ ରାଶିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରିଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା ଗୋ। ତୁମରି ଗୌରବ ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ ଗୀତ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାପା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟତର ହେଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏକତ୍ର କରି ତୁମର ମହିମା କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତା ଦେଇଥିବାରୁ ପିତା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ ତ ଦେଇଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଆଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା ଦ୍ଵାରା କଢେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଆସିଯାଏ, ଆମମାନେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ଜନ୍ମ ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଗୀତ ଗାନ କରିଥାଉ, ପୁଣି ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥାଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ, ଆଜିର ଏଇ ବୁଧବାର ଓମେନ୍ସ ଫେଲୋସିପରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉପଲକ୍ଷେ ଗୀତ ଗାନ କରି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କରି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଣୁଥାନ୍ତୁ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପୁଣି ଜୁମ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର। ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ପଠନର ସମୟ ଅଟେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆମମାନଙ୍କ କୋରାପୁଟ ମଣ୍ଡଳୀ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳିକା ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନ ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସାହାଯ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜୁମ୍ ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢିବା, ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ହିତୋପଦେଶ 23 ପର୍ବ ତାର 10ରୁ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବା। ହିତୋପଦେଶ 23 ପର୍ବ 10ରୁ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବା। ପୁରାତନ ସୀମା ଘୁଞ୍ଚାଅ ନାହିଁ, ପୁଣି ପିତୃହୀନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ବଳବାନ, ସେ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ବିବାଦର ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ। ଉପଦେଶରେ ତୁମ୍ଭର ମନ ଓ ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭର କର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ। ପିଲାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ତ୍ରୁଟି କର ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ବାଡ଼ିରେ ମାରିଲେ ସେ ମରିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ବାଡ଼ିରେ ମାରିବ ଓ ପାତାଳରୁ ତାହାର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବ। ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭର ମନ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ମୋହର ବିଶେଷରେ ମୋହର ମନ ହୃଷ୍ଟ ହେବ। ହଁ, ତୁମ୍ଭ ଓଷ୍ଠ ଯଥାର୍ଥ କଥା କହିଲେ ମୋହର ଅନ୍ତଃକରଣ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେବ। ତୁମ୍ଭ ମନ ପାପୀଗଣକୁ ଈର୍ଷା ନ କରୁ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟରେ ଥାଅ, କାରଣ ପୁରସ୍କାର ନିତାନ୍ତ ଅଛି
ଓ ତୁମ୍ଭର ଭରସା ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ମନକୁ ସତ୍ପଥରେ କଢାଇ ନିଅ। ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସରେ ଆସକ୍ତ ଓ ପେଟାର୍ଥୀ ମାଂସ ଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ମତୁଆଳା ଓ ପେଟୁକ ଦରିଦ୍ର ହେବେ। ପୁଣି ଘୁମା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚିରାକନା ପିନ୍ଧାଇବ। ତୁମ୍ଭ ଜନ୍ମଦାତା ପିତାର କଥା ଶୁଣ। ପୁଣି ମାତା ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ତାହାକୁ ତୁଚ୍ଛ କର ନାହିଁ। ସତ୍ୟତା କଣ ପୁଣି ତାହା ବିକ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଓ ଉପଦେଶ ଓ ସୁବିବେଚନା କିଣ। ଧାର୍ମିକର ପିତା ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦ କରେ। ପୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମଦାତା ତାହା ହେତୁ ହୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ତୁମ୍ଭର ପିତା ଓ ତୁମ୍ଭର ମାତା ହୃଷ୍ଟ ହେଉନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭର ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ଆନନ୍ଦ କରୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବାକୁ ପରିବାରକୁ ବିଶେଷ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାକ୍ଷ୍ୟର ସମୟ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ କରିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମେ 2 ମିନିଟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା। ଯଦି କାହାର କିଛି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ମୋର ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଦିଦି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜୁମ୍ ରେ ଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ଓ ଦାସୀ ମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ସହିତ ନମସ୍କାର। ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଗତ ସପ୍ତାହ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲି। ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ଆଉ 1 ସପ୍ତାହ ହେଇଗଲାଣି ତାର ଜ୍ୱର ଭଲ ହଉନଥିଲା। ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାରୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବାରୁ ମୋ ଝିଅ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ସୁସ୍ଥତା ହେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏତିକି ହେଲା ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ କାହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି କି? ନହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଆଉ କାହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପଦ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ମୁଖସ୍ଥ କରିଅଛୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପଦ କହିବା, ସୁନା ପଦ। ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ। সমস্তকে মোর নমস্কার। কেননা দেখো, আমি তোমাদিগকে মহানন্দে সুসমাচার জানাইতেছি, সেই আনন্দ সমুদয় লোকেরই হইতে, কারণ অদ্য দাউদের নগরে তোমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মিয়াছেন, তিনি খ্রিস্ট প্রভু। লোকলিখিত সুসমাচার 2:10-11-12। থ্যাংক ইউ। ମୁଁ କହିବି, ଦେଖ, ଏକ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ଲୋକେ ତାହାର ନାମ ଇମାନୁଏଲ ଦେବେ। ଏହି ନାମର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। ମାଥ୍ୟୁ 1:23। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକକୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 1:21 ପଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅନ୍ଧକାରବାସୀ ଲୋକେ ମହାଲୋକ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଛାୟାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଲୋକ ଜୀବିତ ହେଲା। ମାଥ୍ୟୁ 4:16 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଅନିତା ରାଣୀ ଦାସ ପଦ କହୁଛି, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ନ କରେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 119:11 ପଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ନମସ୍କାର।
ଉପଦେଶକ 11 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦ, ଯେଉଁ ଲୋକ ପବନକୁ ଅନାଏ ସେ ବୁଣିବ ନାହିଁ, ଓ ଯେଉଁ ଲୋକ ମେଘକୁ ଅନାଏ ସେ କାଟିବ ନାହିଁ। Praise the Lord. ଆଉ କିଏ କହିବେ କି? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି। ଲୁକ 19 ପର୍ବର 10 ପଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମୁଖରେ ସେ ଆଜିର ଏଇ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଉତ୍ସବରେ ଆମମାନେ ପଦାର୍ପଣ କରିଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବକୁ ସ୍ମରଣ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଅଛି। ସର୍ବୋପରି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୟୁଏସ୍ଏରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ଅଛନ୍ତି, ସୁଶୀଳାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆଗକୁ ଆସିବେ, ବାଇବଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଗକୁ ବଢେଇ ନେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସିଷ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସବୁ ସପ୍ତାହ ଭଳିଆ ଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଦେଖିବା ଗତ ସପ୍ତାହରେ ହେଇପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଜି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଦେଖିବା ମିଳିମିଶି ଯାହାକି ଦେଖି ଆସିଅଛୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ। ଆଉ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ହେବ 37, 37 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଉ ସେ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇଛି, ଆମେ ମିଳିମିଶି ଦେଖିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିବି ଆପଣ ମାନେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 37 ଅଧ୍ୟାୟ। 37? Yes, 37. ସେ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ, ମେଜ, ସୁନାର ଦୀପବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଧୂପବତୀ ତିଆରି କରିବାର କୃତି କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ବସଲର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ମଜବୁତ ଥିଲା ଏବଂ ସିନ୍ଦୁକ ବୋହିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଯଦିଓ ବାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସୁନାରେ ମଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ କାହା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା? ବା କେମିତି ତିଆରି ହେଇଥିଲା? କାଷ୍ଟରେ 2.5 ହସ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଓ 1.5 ହସ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥ ଓ 1.5 ହସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଏକ ସିନ୍ଦୁକ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ କାଷ୍ଟର ନାମ କଣ ଥିଲା? ସିଟିମ କାଷ୍ଟ। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଟି ଆପଣଙ୍କୁ। ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ଉପରେ ଯେଉଁ କିରୁବ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ରଖାଯିବାକୁ ଥିଲା, ସେମାନେ କାହାରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ? ପିଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦୁଇ କିରୁବ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବଛେଲାଲ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ପାତ୍ର, ଚାମଚ ଇତ୍ୟାଦି ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁଠାରେ ରଖିଥିଲେ? କେଉଁଠାରେ ରଖିଥିଲେ ସେ ପାତ୍ର, ଚାମଚ ସବୁ ତିଆରି କରିକି?
ସେ ମେଜର ଉପରେ ମେଜର ଉପରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧୂପବେଦୀ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କଣ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଥିଲା? ସିଟିମ୍ କାଷ୍ଟର 1 ହସ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଓ 1 ହସ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥ ଓ 2 ହସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଚତୁଷ୍କୋଣ ଧୂପବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତହିଁର ଶୃଙ୍ଗ ସକଳ ତହିଁର ଅଂଶ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଭିଷେକ ତୈଳ ତିଆରି କରିବାର ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଅଭିଷେକାର୍ଥ ପବିତ୍ର ତୈଳ ତିଆରି କରିବାର ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଳ୍ପ କିଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 38 ଅଧ୍ୟାୟ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଥରେ ଏକ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରୁଛି, ଯାହାକି ଏଇ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 37 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଉ ଆମେ ପିକ୍ଚରାଇଜ ଦେଖିବା। ତ ଏହା ଇଂରାଜୀରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସବଟାଇଟଲ ଅଛି। ପୁଣି ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଆଉ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଆଉ 37 ଅଧ୍ୟାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। Bezalel made the ark of acacia wood, 2.5 cubits long, 1 cubit and a half wide, and 1.5 cubits high. He overlaid it with pure gold, both inside and out, and made a gold molding around it. He cast 4 gold rings for it, and fastened them to its 4 feet, with 2 rings on one side and 2 rings on the other. Then he made poles of acacia wood and overlaid them with gold. And he inserted the poles into the rings on the sides of the ark to carry it. He made the atonement cover of pure gold, 2.5 cubits long and 1.5 cubits wide. Then he made 2 cherubim out of hammered gold at the ends of the cover. He made 1 cherub on one end and the second cherub on the other. At the 2 ends he made them of one piece with the cover. The cherubim had their wings spread upward, overshadowing the cover with them. The cherubim faced each other, looking toward the cover. They made the table of acacia wood, 2 cubits long, 1 cubit wide, and 1.5 cubits high. Then they overlaid it with pure gold and made a gold molding around it. They also made around it a rim a handbreadth wide and put a gold molding on the rim. They cast 4 gold rings for the table and fastened them to the 4 corners where the 4 legs were. The rings were put close to the rim to hold the poles used in carrying the table. The poles for carrying the table were made of acacia wood and were overlaid with gold. And they made from pure gold the articles for the table, its plates and dishes and bowls, and its pitchers for the pouring out of drink offerings. They made the lampstand of pure gold and hammered it out, base and shaft. Its flower-like cups, buds, and blossoms were of one piece with it. 6 branches extended from the sides of the lampstand, 3 on one side and 3 on the other. 3 cups shaped like almond flowers with buds and blossoms were on one branch, 3 on the next branch, and the same for all 6 branches extending from the lampstand. And on the lampstand were 4 cups shaped like almond flowers with buds and blossoms. 1 bud was under the first pair of branches extending from the lampstand, a second bud under the second pair, and a third bud under the third pair, 6 branches in all. The buds and the branches were all of one piece with the lampstand, hammered out of pure gold. They made it 7 lamps, as well as its wick trimmers and trays, of pure gold. They made the lampstand and all its accessories from 1 talent of pure gold. They made the altar of incense out of acacia wood. It was square,
a cubit long and a cubit wide, and 2 cubits high, its horns of one piece with it. They overlaid the top and all the sides and the horns with pure gold, and made a gold molding around it. They made 2 gold rings below the molding, 2 on opposite sides, to hold the poles used to carry it. They made the poles of acacia wood and overlaid them with gold. They also made the sacred anointing oil and the pure, fragrant incense, the work of a perfumer. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुंकर दासी को हमको प्रश्न उत्तर कार्य कढ़ई नेबा संगे संगे आम मानकु ओडिया रे ताहा आमे देखि पारुछु समस्त विषय सेतिपय प्रभुंकर दासी को प्रभु प्रचुर परिमाण रे आशीर्वाद करंतु तांकर परिश्रम निमंते मु धन्यवाद दिए व्यक्तिगत भाव रे पुनी जों परिवार तरफरु विशेष विशेष धन्यवाद ज्ञापन करे आसंतु ए समय आमे धन्यवाद। प्रार्थना करिबा आमମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନିତା ରାଣୀ ଦାସ ସିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସିଷ୍ଟର ମତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଅନିତା ରାଣୀ ଦାସ ସିଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲିଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଦୀପିକା ଯୋଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ପୁଣି ରାଉଳ ସିଷ୍ଟର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆରାଧନା କରି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ପୁଣି ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିସିଲିଆ ପାଣି କହିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ଜଣେ ବେଡ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣତରେ ଅଜାଣତରେ ଅସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ବିଶେଷ କରି ଯେତେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ପ୍ରତିଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଆତ୍ମିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରର ଆତ୍ମିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ପୁଣି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ପରିବାରରେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ମାନ ଘଟି ଯାଇଅଛି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ହରେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଦଉଛି ମଙ୍ଗଳମୟ ରାଜା ମଙ୍ଗଳମୟ ଈଶ୍ୱର ଯେ ତୁମେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଚରଣ ନିକଟରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଜଣ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କରିଛ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ ଏଇ ସମୟରେ ହୁଏତ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଲାଗିଥାଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରିଛ ହଁ ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀର କେତେ ଆଜି ବହୁତ କିଛି ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଛି ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଯିଏ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ ତୁମେ ଯେ ପ୍ରେମମୟୀ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜାତି ବିଜାତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ପୃଥିବୀ କି ଆସିଅଛ ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଜାଣୁନା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନା କିଏ କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ମିଳିତ ହୋଇ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତୁମେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଦୟାକର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ହଁ ପିତା କେତେ ଗୋଟି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ମୁଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଯେ ତୁମେ ଶୁଣିଛ ପ୍ରଭୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଅହରହ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ କାରଣ ତୁମର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଯେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ପିତା ତାହା ଯେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆଜି ଡକ୍ଟର ପାରିନଥାଏ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଅଭାବ ଅନାଟନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ପାରିବାରିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆମ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ଭବ ହେଇନଥାଏ ତାହା ଯେ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ଭବ ହେଇଥାଏ ପ୍ରଭୁ ସେଇପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମାଗୁଛୁ କେତେ ଗୁଟେ ବିଷୟ ମୋର ମନେ ଥିବ ଆଉ କେତେ ଗୁଟେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ମୋର ମନେ ପଡିବ ନାହିଁ ସେ ସମସ୍ତ ତୁମ ଚରଣରେ ରଖୁଛୁ ହଁ ପିତା ଦୀପିକା ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଯେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିତା ତାଙ୍କର ଝିଅ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ତୁମେ ସବୁ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଦେଇଛ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କିପରି ହେଇଥିବ ସେ କେତେ ଦୁଃଖ କରିଥିବେ ତୁମ ଚରଣ ନିକଟରେ କେତେ ସେ ଅହରହ ଡାକିଥିବେ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେ ଶୁଣିବାର ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା
ଶୁଣିଛ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଝିଅଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛ। ଏହିପରି ପ୍ରଭୁ ପରିବାର ଯଦି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ଆଗକୁ ଯଦି ସେଇ ଶୈତାନ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବନ୍ଧନ କର ଆଉ ସେ ପରିବାରକୁ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ରାଉଳ ଭଉଣୀ ଯୋଉ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି ପିତା, ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ଶୁଣିଥାଉ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠକୁ ତୁମେ ଆହୁରି ଉନ୍ମୁକ୍ତ କର, ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଗୀତ ଯେପରି ଗାନ କରିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପିତା, ସେ ତୁମର ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ସେଇ ଗୀତ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ମୁକ୍ତ କର, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ବାକ୍ୟ ଦେବେ ପିତା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଚନିକଟ ରଖୁଛି। ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ତଳିପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କର, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପିତା, ସେ ଯେପରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ସହିତ ଲାଗି ରହିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେ ତୁମ ଚରଣିକଟ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ, ଆମମାନେ ତାହା ପ୍ରଭୁ ତାହା ବୁଝିପାରିବୁ, ତା ମନେ ରଖିପାରିବୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବୁ। ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ତୁମେ କଥା କୁହ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଥାଏ, ସେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ହୁଏ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପିତା। ଆଉ ଯୋଉ ଭଉଣୀ ବେଡରେ ଅଛନ୍ତି ସେମିଲି ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ଭଉଣୀ କି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ପର୍ଶ କର। ପ୍ରଭୁ ଡାକ୍ତର ଅନେକ କଥା କହିପାରେ, ତୁମେ ରିପୋର୍ଟକୁ ବଦଳେଇବା ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା। ଆମେ ଅନେକଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିଥାଉ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ଡାକ୍ତର ଫେଲ ହେଇଯାଇଥାଏ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କର, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବେଡରୁ ଉଠିବେ, ଚାଲିବେ, ବୁଲିବେ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରିବେ, ଆହୁରି ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପିତା। ହଁ ପିତା, ଜଣା ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜଣା ଅଜଣାରେ ଏଇ ଜୁମରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆମେ କାହାକୁ ଜାଣିଥାଉ, କାହାକୁ ଜାଣିନଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କର ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କର। ଆଉ ପିତା ତୁମର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର, ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ ପ୍ରଭୁ ଆଜିକାଲି। ହଁ ପିତା, ବିଶେଷ କରି ସେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଯେପରି ପିତାମାତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ସେମାନେ ହେଇପାରିବେ। ପିତା ଦୟାକର ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପିତା। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଷୟ ହଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, ହୁଏତ ମୁଁ ମନେ ରଖିନି, ତାହା ଯେ ତୁମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶୁଣିଛ। ଆମେ ଯେତେ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଜି ଯୋଉ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଭଉଣୀ ପରିବେଷଣ କରିବେ, ତାହା ଯେପରି ଆମେ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିପାରିବୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ ପିତା, ଏଇ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁ ବାପାଙ୍କ ମହାନ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଉତ୍ତର ଦେଇ ତାଙ୍କର ମହିମାକୁ, ତାଙ୍କର ଗୌରବକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ଗୌରବ ହଉ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଠିକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରି ବସିଲେ ବକ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ ବି ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗିବ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାର କାରଣ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଠିକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରି ବସିବେ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଢାଇ ଆଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟର ସମୟ ଅଟେ। ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା, ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ନିଜର ଡିଭାଇସର ଯତ୍ନ ନେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ଅନେକ ଥର ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଯୋଡି ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସୀ ଆଲୋକୀ କରାଡ ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁମୟ ନାମରେ ଆଗକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଯାହା ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ
प्रभुंकर दासींकर उत्साह निमंते प्रभुंकर वाक्य को गौरव दौ दौ गोटे उच्च करताली रे आमे तांको आह्वान करिबा। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, अनम्यूट करंतु आपण। উনি অডিওতে নাই। नेटवर्क इश्यू होची बोधे। একবার ক্লোজ করে আবার ওপেন করুন তো, অন করুন তো। हेलो हेलो हाँ शुभुची कोंतु आपण। हेलो आपण कोंतु सिस्टर, वर्तमान आपणकर समय। और विशेष करी प्रभु को मु धन्यवाद दिए। प्रभु ए सुंदर सुजोग देइछंती। आज जो माध्यम रे प्रभु को दासी मान को सहित मिसी एकत्र बसी उपासना करिवा पई सेति पई मु प्रभु को धन्यवाद दिए। आ विशेष करी परिचालना करुथिबा भौणी एवं प्रभु को दासी मणि भौणी को मु धन्यवाद दिए, सुंदर सुजोग देइछंती। आ विशेष आनंदर विषय आमे माने बड़दिन मासरे पहुंचीचु। गत एई जो वर्तमान रो 2025 मसियार प्रभु जीशु आमन को अतिक्रांत करी आनिले।
शेष मासरे पहुंची पारिचु सेथिपाई प्रभु को धन्यवाद दिए। आ विशेष करी आमने वाक्य मध्य को जीवा वाक्य पढ़िबा। आमने जो वाक्य पढ़िबा लूक 1 पर्व तार 26 पदरु 25 पद पर्यंत किए जने पढ़ी देबे। ए करो केते रु कहले 1 पर्व 26 पदरु 25 पद। छब्बीस रु 35। हाँ परे षष्ठ मासरे गाब्रिएल दूत ईश्वरंकर निकटरू गालिलीर नाजरित नामक नगर को जड़े कन्या निकट को प्रेरित हेले। दाऊदଙ୍କ वंशर जोसेफ नामक जड़े पुरुषଙ୍କ सहित तांकर विवाह निर्बंध होइथिला। सेई कन्याଙ୍କ नाम मरियम। से गृहरे प्रवेश करी तांको निकट को आसी कहिले, आगो अनुग्रह पात्री तुम्हार मंगल हेउ, प्रभु तुम्हार सहवर्ती। किंतु से एही वाक्ୟରେ अतिशय उद्विग्न होई ଏହା କି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାଷଣ ବୋଲି ମନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଥିରେ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଗ ମରିୟମ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଆଉ ଦେଖ, ତୁମେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ। ସେ ମହାନ ହେବେ ଓ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନ ଦାନ କରିବେ। ସେ ଯାକୁବ ବଂଶ ଉପରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଦୂତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହା କିପରି ହେବ? ମୁଁ ତ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବେ ଓ ପରାତ୍ପରଙ୍କର ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଆବରିବେ। ଏଣୁ ଯେ ଜାତ ହେବେ ସେ ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। धन्यवाद। आमने अल्प प्रार्थना करिबा। पवित्र प्रभु धन्यवाद प्रशंसा करूछु अनुग्रह करी आज सुंदर सुजोग सहभागिता देइछ। तुमरी पाद तले बसी उपासना करिबा पई धन्यवाद दउछु। जेते जन बसिछु प्रत्येक को तुमे आशीर्वाद करो। मु निजको मध्य तुमरी पाद तले दिए प्रभु। जो वाक्य पढ़िलु ताकु बुझिबा कहिबा पई तुमे मते सहाय्य करो। प्रार्थना यीशुଙ୍କ नामरे मागुछु, आमेन। एठी हमने देखिलु जे मरियमଙ୍କ विषय लेखा अछि। आउ जेतेले बड़ दिन मास आसे आमने विशेष करी से जन्मदिन यीशुଙ୍କର जन्मदिन विषय रे आउ जन्मदिन वाक्य आमने सुनी थाउ, ताकू मने मध्य पकई थाउ, पढ़ी थाउ। आमने आज सेई विषय किछि चिंता करिबा। आमने मरियमଙ୍କ विषय किछि आलोचना करिबा। मरियम नाम प्राय समग्र विश्व रे अति जनाशुना। आउ से जने ईश्वरଙ୍କ ठारू आशीर्वाद प्राप्त होइथिबा जने कन्या। आउ समस्त जाति धर्म वर्ण निकट रे ताहा सेई नाम को समस्ते जानती। से जने कुमारी आउ ईश्वरଙ୍କ ठारू मनुष्य मानक द्वारा से कौन करिथिले ना आशीर्वाद एवं अनुग्रह पाइथिले। से ईश्वरଙ୍କର पुत्रଙ୍କର माता हेबा पई मध्य बा माता हेबारे से कौन करिथिले गौरव पाइछंती। आमने देखिबु मरियमଙ୍କ विषय से जने आशीर्वाद प्राप्त कन्या हेइथिबारु से कौन करिथिले ना ईश्वरଙ୍କ हृदय को आकर्षण करि पारिथिले। मरियम आशीर्वाद प्राप्त होइथिबारु ईश्वरଙ୍କ हृदय को आकर्षण करि पारिथिले। आउ जाहांक गर्भरु आमने देखिबा आश्चर्य मंत्री पराक्रांत परमेश्वर अनंतकालीन पिता शांति राजा को से जन्म ग्रहण करिथंती। ताहा लेखा अछि जिसाय 9 पर्वर 6 पदरे आमने देखिबा को पाऊ। आउ नारी मानक मध्यरे मध्य धन्य बोली से विवेचिता होई अछंती। आमने देखिबा मरियम को ईश्वर पतित मानव जाति निमंते बासी मान को पतित मानव जाति को उद्धार करबा पई मरियम को ईश्वर एक अस्त्र परि व्यवहार करिसंती। आउ से वाक्य जदि देखिबा हमें एवरी पुस्तक 10 पर्व तार 5 पदरे लेखा अछि। आ सेठारे उपरि लेखा अछि, तुम्भे मो निमंते एक शरीर प्रस्तुत कल। तुमे बलिदान ओ नैवेद्य न लोड़ी मो निमंते एक
ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ। ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଈଶ୍ୱର ଏକ ଶରୀର ଖୋଜୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଶରୀରର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଥିଲେ। ଆଉ ମରିୟମ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଏପରି ଏକ ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯାହା ଈଶ୍ୱର କଣ ହେଇଥିଲେ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ, ସେଇ ଯୁଗରେ ମରିୟମ ତାର ଶରୀରକୁ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ମରିୟମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ପରିବାର ସମସ୍ୟା, ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗାଁର ସମସ୍ୟା। ଏ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରିପାରିଥିଲେ, ସେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର କଣ କଲେ, ସେଇ ଜୀବନକୁ କଣ କଲେ, ଚାହିଁଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର କଣ କଲେ, ଚାହିଁଲେ। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିପାରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ଆସେ, ସମସ୍ୟା ଆସେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଆସେ, ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିଥାଏ। ତଥାପି ଆମ ଜୀବନ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ କିପରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବା, ତାହା ହେଉଛି ବଡ଼ ବିଷୟ। ଆମେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 6 ପର୍ବ 20 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଅଛ, ଏଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଠନ କରୁ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କଣ ହେବ, ପ୍ରକାଶ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା, ଗୌରବ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଦେଖିବା କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର ମରିୟମଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ମରିୟମଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ? ସେହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଜିହୁଦୀୟ କନ୍ୟା ଥିଲେ। ଉତ୍ତମ ପରିବାର ବା ବିଭିନ୍ନ ବଂଶର, ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର କନ୍ୟା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲେ। ମରିୟମ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲେ। ମରିୟମ ଏକ ସାଧାରଣ ଗାଁ ବା ନାଜରିତର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଥିଲା, ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ହୃଦୟକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ବା ସଜାଡ଼ି ପାରିଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ କଣ କଲେ, ସେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟରେ ସେ ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜୀବନକୁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ମରିୟମ କଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଜୀବନକୁ ସେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ରଖିଥିଲେ। ପରିଷ୍କୃତ ଜୀବନ ଯାପନ ସେ କାଟୁଥିଲେ, ଆଉ ହୃଦୟକୁ ସେ ପବିତ୍ର କରି ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ମସିହଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ ହେବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ମସିହଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ ଭକ୍ତି କରି ତାଙ୍କର ନିଜର ହୃଦୟକୁ ସେ ଗଢିଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁ ଈଶ୍ୱର ଏପରି ଏକ ସମୟରେ, ଏପରି ଏକ ହୃଦୟକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ସେହିପରି ସମୟରେ ଏପରି ଏକ ହୃଦୟର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଯାହା ଚାହିଁଥିଲେ, ଯାହା ଖୋଜିଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଲେ। ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବିଷୟକୁ ସେ ସଫଳ କରିପାରିଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହ
ହୃଦୟକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ, ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରନ୍ତି? ଅନେକ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ସଫଳ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଈଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଓ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ହୃଦୟ ବା ଗର୍ଭର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ହୃଦୟ ବା ଗର୍ଭର ଅପେକ୍ଷାରେ ସେ ରହିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସୁଦୃଢ଼ ହୃଦୟକୁ ସେ ବହୁ ଦିନରୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ସେ ବହୁ ଦିନରୁ ଈଶ୍ୱର ଏହିପରି ହୃଦୟକୁ କଣ କରୁଥିଲେ? ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲେ। ଯାହା ଆମେ ଦେଖିବା ଆଦମ ହବାଙ୍କର ପତନ ପରଠାରୁ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିଥିଲା। ଆଦି 3 ପର୍ବ 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଓ ନାରୀର ମଧ୍ୟରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ଓ ତାଙ୍କ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବୈରୀ ଭାବ ଜନ୍ମାଇବା। ସେ ତୁମର ମସ୍ତକକୁ ଆଘାତ କରିବ ଆଉ ତୁମେ ତାର ଗଇଁଠିକି ଆଘାତ କରିବ। ଏହା ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 4000 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଜଣେ କନ୍ୟାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। 4000 ବର୍ଷ ଆମଙ୍କର ଈଶ୍ୱର କଣ କରିଥିଲେ? ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏକ କନ୍ୟାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯିଏକି ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ମା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା ଶାନ୍ତିରାଜର ମା ହେବେ। ଯିଶାୟ 9 ପର୍ବ 4-6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା ଶାନ୍ତି ରାଜାଙ୍କର ମା ହେବେ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସେ ମା ହେବେ, ଏବଂ ଯେ ଦାଉଦ ବଂଶର ସିଂହାସନରେ ବସି ଯୁଗ ଯୁଗେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ ତାଙ୍କର ମା ହେବେ। ଲୁକ 1 ପର୍ବ 32-33 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ମରିୟମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଦୂତ ଯେତେବେଳେ ମରିୟମଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା କହିବା ପରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତରର ଅପେକ୍ଷାରେ ଦୂତ ରହିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁ ସେଇଦିନ ମରିୟମଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅନେକ ବାକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ ଆଉ ପରାତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଆବରିବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବ, ତୁମେ ଏକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ। ଏପରି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦୂତ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମରିୟମ କଣ କରୁଥିଲେ? ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ଦୂତ ଉତ୍ତରର ଅପେକ୍ଷାରେ ସେ ରହିଥିଲେ। ଆମେ ଲୁକ 1 ପର୍ବ 37-38 ପଦ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ସେଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିରେ ମରିୟମ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ତାପରେ ଦୂତ ତାଙ୍କଠାରୁ କଣ କଲେ? ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ସେଦିନ ମରିୟମ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁଦୃଢ଼ ଅତି ଉନ୍ନତର ବିଷୟକୁ ସେ ମନୋନୀତ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦୂତଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ମରିୟମ କଣ କଲେ? ଏକ ସୁନ୍ଦର ବା ଉନ୍ନତର ବିଷୟକୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛାରେ ତା ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ କାହାକୁ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ମରିୟମ ସେଦିନ କାହାକୁ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କ ବାପା ମା ବା ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବା ସମାଜର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏପରି କାହାକୁ ସେ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଷୟକୁ କଣ କଲେ? ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ସେ ଯୀଶୁ ନିଜର ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ କଣ କଲେ? ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଦୂତଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାଷଣରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ମରିୟମ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖୁ ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ମରିୟମ କଣ କଲେ? ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମରିୟମ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମତ ହେଲେ, ସମ୍ମତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କଣ କଲେ? ଦେହବନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ
ଆଉ ଦେହବନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଜନ 1:14 ଲେଖା ଅଛି, ସେଠାରେ ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ। ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ। ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ। ମରିୟମଙ୍କର ଜୀବନରେ ବା ସେ ବାକ୍ୟକୁ ମରିୟମ ଯେତେବେଳେ ନିଜସ୍ୱ କଲେ, ନିଜ ହୃଦୟକୁ ନେଲେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲେ? ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ। ଗୋଟେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ବାକ୍ୟ, ସେ ବାକ୍ୟ ହେଇକି ଦେହବନ୍ତ ହେଇ ମରିୟମର ଶରୀରରେ କଣ କଲେ? ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ରୂପରେ ସେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ମରିୟମ କଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆମେ ଦେଖୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଅତି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତାହା ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଉ ଓ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପାତ୍ର ବୋଲି ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଇଥାଉ। ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଉ, ତେବେ ଆମେ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ସୁଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କଣ କରିବେ? ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ, ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥାଉ, ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜର କରୁ, ନିଜେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଉ, ଆମର ଜୀବନକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସଜାଡୁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆମେ ଦେଖିବା, ଦୂତଙ୍କ ଠାରୁ ଏଲିସାବେଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ପରେ ମରିୟମ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଏଲିସାବେଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ମରିୟମ ଶୁଣିଲେ ଦୂତଙ୍କ ଠାରୁ, ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଦୂତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଜଣେ ଅତି ବୃଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଜଣେ କୁମାରୀ କନ୍ୟା। ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇନଥିଲା, କାରଣ ସେ ବିବାହିତା ହୋଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଛି। ମରିୟମ ଯେତେବେଳେ ଏଲିସାବେଥଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଇ ଏଲିସାବେଥକୁ ଦେଖା କଲେ, ଆଉ ନମସ୍କାର କରିବା ମାତ୍ରେ ଶିଶୁଟି ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟଟେ। ପରସ୍ପରର ସାକ୍ଷାତ ବା ନମସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁ କଣ ହଉଛି? ନାଚି ଉଠୁଛି। ଆମେ ଦେଖୁ, ଆଉ ଲୁକ 1 ପର୍ବ ତାର 40-42, ଏଲିସାବେଥ କଣ କଲେ? ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଏଲିସାବେଥ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅତିଶୟ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ଗର୍ଭର ଫଳ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଆଉ 2 ଜଣ ମିଳନରେ କଣ ହେଇଛି? ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁଟି ନାଚି ଉଠିଛି। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଜିର ଜଗତରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଜଣେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପରସ୍ପର ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ କରୁ, ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କଣ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେବା ବା ନାଚି ଉଠିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ହେବା? ପରସ୍ପର ମିଳିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା, ଯୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା, ଯୋସେଫ ମରିୟମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଯୋସେଫ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ
ମରିୟମ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ମରିୟମଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲା ଦୁଇ ଜଣ ଧାର୍ମିକା ମଧ୍ୟରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ କୁମାରୀ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ହୁଏ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା ଓ ଘୃଣା କଥା କହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ନିଜ ଲୋକମାନେ, ସମାଜର ଲୋକ, ଆଉ ଯେ ତାକୁ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଦୂତ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ ଯେ ମରିୟମଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଦୂତ କହିଲେ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ କଣ ଦେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂତ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। ଆମେ ଦେଖୁ ଏଇଠି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଦୂତ ମରିୟମଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଦୂତ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ କିପରି ମରିୟମଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବ, ଆଉ କିପରି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଶିଶୁର ଯତ୍ନ ନେବ, କିପରି ଜନ୍ମ ହେବ, ତାଙ୍କର ନାମ କିପରି ଦେବ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କଣ କଲେ, ଯୋସେଫକୁ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ କଣ କଲେ, ଜଣେଇଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥାଏ, ତେବେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଜଟିଳ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଈଶ୍ୱର କଣ କରନ୍ତି, ତାହା ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ଆମଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦଉ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆସେ, ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ଆସେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତ ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ତାଙ୍କଠାରେ ଲାଗି ରହିଲେ କଣ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବେ। ସେ ସମସ୍ୟାରୁ କଣ କରିବେ, ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ମରିୟମଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଜନା ଥିଲା, ଈଶ୍ୱର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଥିଲେ। ଏକ କନ୍ୟାକୁ ସେ ଖୋଜୁଥିଲେ, କିପରି ଥିବ ସେ ପବିତ୍ର, ସିଦ୍ଧ, ହୃଦୟକୁ ପରିଷ୍କାର। ଏପରି ଏକ କନ୍ୟା ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ, ମରିୟମଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା କଣ କଲେ, ସଫଳ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ଆମେମାନେ ଯେପରି ଆମଙ୍କର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର, ହୃଦୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର କଣ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସରି, ମୋର ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ସମୟ ହେଇଗଲା।